إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، آج شوال کی 5ویں تاریخ ہے، یعنی کچھ دنوں پہلے ابھی عید الفطر گزری ہے. ماہ شوال کی مناسبت سے ہماری اور آپ کی ایک اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شوال کا 6 روزہ رکھیں. شوال کے اس 6 روزے، جس کو عیدی شش روزہ بھی کہا جاتا ہے، یا شوال کا 6 روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تاکید میں سے ہے. آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ہمارے اسلاف شوال کے روزے کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد، عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد، عید کی خوشی منا لینے کے بعد، جیسے انہیں شوال کے مہینے میں فرصت اور موقع ملتا تھا، 6 روزہ رکھنے کی وہ بھرپور کوشش کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھے، کان کصیام الدہر، تو شوال کا یہ 6 روزہ پورے مہینے کا، یعنی پورے سال کے روزے کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی رمضان کے مہینے کا 30 روزہ یا 29 روزہ اور شوال کے مہینے میں 6 روزہ. اس 6 روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا روزہ پورے سال کا روزہ ہے، یعنی سال بھر وہ روزہ رکھا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم ہر سال اس روزے کی پابندی کر لے جائیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا ہے. رمضان کے 1 مہینے کا روزہ، شوال کے مہینے کا 6 روزہ، 36 اور 35 روزہ اگر آدمی ہر سال رکھنے کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں اس کی پابندی کرے، تو رب العالمین کے دربار میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کا شمار ان خوش نصیب بندوں میں ہوگا کہ اس نے اپنی پوری زندگی روزے میں گزاری ہے، جبکہ وہ پورے سال کھاتا تھا. صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے اور شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھا ہے. بقیہ 11 مہینے مکمل وہ کھایا ہے، پیا ہے، اور جو روزے کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو اس نے پابندی کے ساتھ اہتمام کیا ہے. لیکن صرف 36 اور 35 دن کا روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھایا جائے گا تو اس کا شمار اس خوش نصیب بندوں میں ہوگا جو اپنی زندگی بھر روزہ رکھنے میں گزارا ہو، یعنی اس کا ثواب، اس کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی. تو یہ شوال کا 6 روزہ ہے، ہم اگر چاہیں تو لگاتار رکھ لیں. یعنی رمضان کے بعد شوال کی 1 تاریخ کے بعد، کیونکہ 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. 2 شوال سے 3 شوال سے روزہ رکھیں، لگاتار رکھیں، یہ بھی درست ہے. آدمی کو فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے تو آدمی 1-2 دن غیب کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے.
जैसे कुछ लोग अपनी ड्यूटी के एतबार से छुट्टी जिस दिन उनको मिलती है, किसी को जुमा को छुट्टी मिलती है, किसी को संडे को छुट्टी मिलती है, तो अब आदमी अगर रोजा रखना चाहे तो फिर वो संडे को रोजा रख सकता है, जुमा को भी रोजा रख सकता है, लेकिन रोजे को अगर चाहे तो मिला दे किसी जुमेरात को जुमा से, जुमा को शनिचर से, ये भी दुरुस्त है। अगर आदमी का रमजान के महीने में कोई रोजा छूट गया है, एक रोजा, दो रोजा, आमतौर पर कभी बीमार होता है आदमी, सफर में जाता है, रोजा छूट गया है, छूटने की बुनियाद पर अगर वो रखना चाहता है शव्वाल का रोजा तो शव्वाल को रख सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि आदमी पहले अपने फर्ज रोजे की कदा कर ले, रमजान का जो रोजा छूट गया है उस रोजे को मुकम्मल अदा कर ले, ये बेहतर है। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं बाद में हम रोजा रखेंगे, शव्वाल में नहीं रोजा रख पाएंगे, जिलहिज्जा में रखेंगे, मुहर्रम में रखेंगे, शाबान के महीने में रखेंगे, तो शरीयत में इतनी गुंजाइश है कि आदमी अपने फर्ज रोजे को मुअख्खर कर सकता है जब उसकी चाहत हो, लेकिन उसको कदा करना ये वाजिब और जरूरी है। तो मालूम ये हुआ कि शव्वाल के महीने के ये 6 रोजा हम लगातार भी रख सकते हैं, गैप के साथ भी रख सकते हैं। हमारा रोजा जो फर्ज रोजा छूटा हुआ है किसी उज्र की बुनियाद पर, किसी बीमारी और किसी सफर की बुनियाद पर, तो हम उस रोजे की कदा से पहले भी अपने नफिल रोजे को भी रख सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से ये मरवी है कि वो ये फतवा देते थे, उनका 2 कौल है, एक कौल ये है, वो ये कहते थे कि आदमी का अगर नफिल फर्द रोजा छूट गया है तो नफिल रोजा नहीं रख सकता है, पहले वो फर्द रोजा रखेगा, फर्द रोजे के बाद नफिल रोजा रखेगा। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये दीगर अहले इल्म ये कहते थे कि अगर आदमी फर्द रोजे की कदा बाद में रखे, शव्वाल की नफिल रोजे को पहले रख ले, तो ये भी दुरुस्त है, ये भी जायज है, ऐसा भी कर सकते हैं। खुलासे कलाम ये निकला कि रमजान मुबारक के महीने के बाद शरीयत ने हमको ये हुक्म दिया है कि 6 रोजा और रखें। ये नफिल रोजा है, ये नफली रोजा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस रोजे की बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा मकाम है। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने रमजान के महीने में रोजा रखा है, तो ये हम ना समझे कि रमजान का महीना रुखसत हो गया तो रोजा भी खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रमजान के महीने तो रोजा रखना ही रखना है। उसके अलावा भी शरीयत ने नफली रोजे की बड़ी ताकीद की है। आदमी हफ्ते में 2 रोजा रखना चाहे, जुमेरात और पीर का रोजा रख सकता है। महीने की हर 13, 14, 15 जिसको अय्याम 20 कहते हैं, इस तारीख को रोजा रखे, ये भी मशरू है, ये भी बड़ी फजीलत वाला रोजा है। शव्वाल के महीने में 6 रोजा रखे, इसकी बड़ी फजीलत है। मुहर्रम के महीने में रोजा रखे, आशूरा के दिन रोजा रखे, जिलहिज्जा के महीने में रोजा रखे, शाबान के महीने में रोजा रखे, ये सब रोजे हैं जो नफली है और शरीयत ने इन रोजों की बड़ी फजीलत बयान की है। तो हमसे और आपसे मतलूब ये है कि हम रमजान के रोजे पर सिर्फ इक्तिफा ना करें, रमजान के रोजे के बाद भी रोजा रखने की कोशिश करें। रोजा बड़ी अजीम इबादत है, इसका बड़ा फायदा है, इसकी बड़ी अहमियत है। रोजा रखने की इस्लाम में बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह की रजा के वास्ते 1 दिन का रोजा रखे, यानी आम तौर पर कभी भी किसी भी दिन 1 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के वास्ते रोजा रखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उससे जहन्नम की आग को दूर कर देगा। 70,000 की दूरी की मुसाफत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग को दूर कर देगा। तो ये माना है कि रोजे की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए हमें रोजा रखने के, रमजान के रोजे के साथ साथ नफली रोजों पर भी तवज्जो देनी चाहिए और शव्वाल के रोजे का खास एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि ये रोजा आम रोजों से हट करके इसकी बड़ी फजीलत है। आदमी 6 रोजा रख ले, ये पूरे साल रोजे रखने के बराबर होगा। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और सारे मुसलमानों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शव्वाल के महीने में 6 रोजा रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोजों को कबूल फरमाए और जो बीमार अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर फरमाए, उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जो परेशान हाल अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा और बला से महफूज रखे और जल्दी से हमसे इस वबा को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।